السلام علیکم فرینڈس ڈیفینس اپڈیٹس پہ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز اور ترکیہ کی MKE کے درمیان بڑا کانٹریکٹ۔ پاکستان نیوی کے لیے گن بوٹ کی لانچنگ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایساسان کا نیا اینٹی ڈرون سسٹم، انڈونیشیا کا کان ایئر کرافٹ سے متعلق بڑا کانٹریکٹ، سوئٹزرلینڈ اور اسپین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈس، پاکستان کی اسٹیٹ آن ڈیفینس گروپ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز نے IDF دفاعی نمائش کے موقع پر ترکیہ کی MKE کے ساتھ میونیشن سے متعلق کولیبریشن کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کی کمپنیوں کے درمیان ایئر لانچ میونیشن سے متعلق باقاعدہ کولیبریٹ کیا جائے گا، جبکہ حالیہ کانٹریکٹ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے مضبوط دفاعی تعلقات کو فردر اسٹرینتھن کرے گا۔ IDF دفاعی نمائش کے موقع پر پاکستان کی GIDS کے CEO مسٹر اسد کمال اور MKE کے سینئر آفیشل نے اس بارے میں باقاعدہ فارمل MOU سائن کیا ہے۔ فرینڈس، ترک کمپنی ایساسان نے IDF دفاعی نمائش کے موقع پر ڈریگن AD200 نامی اینٹی ڈرون سسٹم پہلی مرتبہ متعارف کرایا ہے۔ کمپنی کی جانب سے اسے گیم چینجر الیکٹرانک وارفیئر اور نیکسٹ جنریشن ایئر ڈیفنس سسٹم قرار دیا گیا ہے، جو نہ صرف ترکیہ کے اپنے اسٹیل ڈوم ایئر ڈیفنس نظام کا حصہ ہوگا، بلکہ اسے دیگر دوست ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے گا۔ یہ سسٹم ہائی انرجی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا استعمال کرتے ہوئے مختلف نوعیت کے ڈرونز جیسا کہ FPV، مائکرو اور منی UAVs کے علاوہ دیگر کنونشنل ڈرونز کو 1 کلومیٹر کی رینج پر ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اس اینٹی ڈرون سسٹم کو خاص طور پر ماڈرن وارفیئر کے ایوالونگ ڈرون تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنے کی غرض سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے، اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اسے نیو ایرا کی بیٹل فیلڈ ڈومیننس کے لیے کسی بھی قسم کے انوائرمنٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف نوعیت کے انکمنگ ڈرونز کو ڈیٹیکٹ، کلاسیفائی اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا استعمال کرتے ہوئے انٹرپٹ اور نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرینڈس، پاکستان کی کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس نے پاکستان نیوی کے لیے آج مقامی سطح پر تیار کی جانے والی PNS ساہیوال گن بوٹ کو باقاعدہ لانچ کر دیا ہے۔ لانچنگ کی تقریب کا انعقاد کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں منعقد کیا گیا، جس میں پاک نیوی کے وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد الگرامی نے شرکت کی۔ اس گن بوٹ کو پاکستان نیوی کے پلیٹ فارم ڈیزائن ونگ یعنی PDW نے مقامی سطح پر ہی ڈیزائن کیا ہے، اور اس کی کنسٹرکشن کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں سر انجام دی گئی ہے۔ یہ گن بوٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ویسل ہے، جسے ہائی پرفارمنس لانگ رینج سیمی آٹو گن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ یہ گن بوٹس پاک نیوی کی میری ٹائم مشنز کو فردر اسٹرینتھن کرنے کا باعث بنے گی۔ فرینڈس، سوئس حکومت نے جرمنی کے ساتھ 5 IRIS-T سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی ایکوزیشن سے متعلق فارمل کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی جانب سے ٹوٹل 5 IRIS-T گراؤنڈ بیسڈ میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز جرمنی سے ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ سوئس سورسز کے مطابق اس ڈیل کی مالیت $690 ملین ہے، اور یہ سسٹم آنے والے عرصے میں سویڈش آرم فورسز کے زیر استعمال F-35A اور پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو سپورٹ کرے گا۔ جرمن ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم IRIS-T میڈیم رینج کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے، اور یہ میکسیمم 40 کلومیٹر کی رینج اور 20 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ پر نہ صرف فائٹر ایئر کرافٹ بلکہ ہیلی کاپٹرز کے علاوہ کروز میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت مصر اور جرمنی کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں ٹوٹل 8 یوزرز اس جرمن ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں، جس میں یوکرین، ایستونیا، لیٹویا، سلووینیا اور بلغاریہ بھی شامل ہیں۔ انڈونیشیا نے ترکی کے ساتھ کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ سے متعلق فارمل ڈیل سائن کر دی ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے IDF دفاعی نمائش کے موقع پر ریلیز کی جانے والی پریس ریلیز کے مطابق ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز اور انڈونیشین حکام نے کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے پروجیکٹ سے متعلق میجر ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت 48 کان ایئر کرافٹ، اس کے علاوہ جوائنٹ پروڈکشن اور انجینئرنگ کے علاوہ انڈونیشیا کی مقامی کمپنی کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جیسے
एग्रीमेंट शामिल हैं। ख्याल रहे कि इंडोनेशिया में अब से 2 माह पहले मुनक्किद की जाने वाली इंडो डिफेंस दिफाई नुमाइश के मौके पर इंडोनेशिया के बारे में इस बात की तफसीलात सामने आई थी कि वो तुर्की के कान फ्यूजनेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगा। ताहम दोनों मालिक के दरमियान इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है और अब इस बातचीत और इंटरेस्ट को फॉर्मल एग्रीमेंट की शक्ल दे दी गई है। कान फ्यूजनेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो इस वक्त डेवलपमेंट के फेज में है, इसके इब्तदाई यूनिट्स 2030 के बाद तुर्की की एयरफोर्स को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे, जबकि यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम में बाकी शरीक ममालिक जैसा कि इंडोनेशिया, आज़रबैजान और पाकिस्तान 2032 के ऑनवर्ड इन तैयारों को महदूद नंबर्स में इंडक्ट करने का आगाज कर देंगे। हाल ही में तुर्की की प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस ने तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ कान फ्यूजनेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मजीद प्रोटोटाइप के हवाले से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पहले ही कान का एक प्रोटोटाइप तैयारा बना और फ्लाई कर चुकी है, जबकि दीगर 2 प्रोटोटाइप तैयारों की डेवलपमेंट मुख्तलिफ फेजेस में है। रॉकेटसान की जानिब से आईडेफ दिफाई नुमाइश के मौके पर कैप्सूल लॉन्च्ड अटमाका एंटीशिप क्रूज मिसाइल को बाकायदा रिवील कर दिया गया है। अटमाका के कैप्सूल लॉन्च या फिर कंटेनर लॉन्च वर्जन को अकाटा का नाम दिया गया है और ये 250 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बना सकेगा। इस मिसाइल को कोस्टल डिफेंस मकासद में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि इसका टोटल वजन 1200 किलोग्राम और डायामीटर 533 मीटर बताया गया है। फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप के साथ इंडोनेशिया ने इंडोनेशियन नेवी के लिए 2 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स की डिलीवरी से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पीटी पाल शिपयार्ड की जानिब से इंडोनेशियन नेवी के लिए 2 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स मकामी सतह पर ही डिजाइन और बिल्ड की जाएंगी और इसमें तमाम तर इंडोनेशियन पर्सनल इन्वॉल्व होंगे। इस शिप की कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मुतालिक फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप के साथ इंडोनेशिया ने 23 जुलाई को बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। इंडोनेशिया की जानिब से स्कॉर्पियन क्लास की इवॉल्व सबमरीन्स अपनी नेवी के लिए एक्वायर की जा रही हैं, जिससे मुतालिक इब्तदाई बातचीत इंडोनेशिया और फ्रांस के दरमियान अब से कुछ अर्सा पहले फॉर्मलाइज हुई थी। स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स ने आईडेफ दिफाई नुमाइश के मौके पर स्पेनिश नेवी के लिए हुर्जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट से मुतालिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बाकायदा एग्रीमेंट साइन कर दिया है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से स्पेनिश नेवी के लिए स्पेन को मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले हुर्जेट ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आने वाले अरसे में एक्सपोर्ट किया जाएगा। स्पेन के बारे में बताते हैं कि वो अपनी एयरफोर्स की ट्रेनिंग और लाइट अटैक पर्पस के लिए एयरबस और तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की कोलैबोरेशन से 30 से ज़ायद हुर्जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हासिल करेगा। ख्याल रहे कि अब से चंद महीने पहले ये इंफॉर्मेशन सामने आई थी कि तुर्की स्पेन से एयरबस के तैयार करदा A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन हुर्जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट हासिल कर रहा है, जबकि अब इस फॉर्मल डील से मुतालिक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया गया है। टर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ गोकबे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से मुतालिक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस की जानिब से तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री से 57 गोकबे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स अक्वायर किए जा रहे हैं, जबकि हालिया डील की एक और ख़ास बात यह है कि ये तमाम 57 गोकबे हेलीकॉप्टर्स मकामी TS-1400 टर्बोशाफ्ट इंजन से ही इक्विप्ड होंगे। तुर्की ने जहां इस हेलीकॉप्टर को मकामी सतह पर डिज़ाइन और डेवलप किया है, अब इस मकसद के लिए TS-1400 टर्बोशाफ्ट इंजन को भी टर्किश इंजन इंडस्ट्री की जानिब से डेवलप किया गया है और अब इन्हीं इंजन से इक्विप्ड ये हेलीकॉप्टर आने वाले अरसे में तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस को प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।